ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੁਪਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਜਨਮ ਬਿਰਤਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਾਮ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਰਾਇਆ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸਰਮਾ। ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰ। ਘਟ ਪੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰੀਆ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂਆਂ ਭਗਤਾਂ ਭੱਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੁਗ ਆਪ ਸਭ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰੇ
उस इंसान नूं एहसान फरामोश कहा जाता। मतलब धन्नवाद करना, शुकराना करना। दुनियावी वस्तु भी कोई सानू दे देवे उसनूं असीं थैंक यू बोलते हाँ, धन्नवाद कहते हाँ। कोई पानी का गिलास पीण नूं दे देवे तो असीं उहनूं कहने हाँ धन्नवाद। कोई खाण नूं कोई चीज़ दे देवे असीं कहने हाँ धन्नवाद। सफ़र दे विच सानू कोई सीट दे देवे खड़ियां नूं असीं कहने हाँ धन्नवाद। ओ मालक जिसने पंज भौतिक शरीर जां सानू पैदा करके संसार विच भेजिया, हर पक्षों हर पासियों सानू वो देख रहा है, पालना कर रहा है। सो इसलिए सो क्यों विसरे जिन्हें सब कुछ दिया, सो क्यों विसरे जे जीवन जिया। उस परमात्मा का भी धन्नवाद जां शुकराना करना बहुत ज़्यादा बनता है। सो इसलिए गुरु का शुकराना जिन्ना भी किया जाए वो थोड़ा। गुरु नूं जिन्नी वार भी वड्याया जाए, सलाया जाए थोड़ा। गुरु नूं जिन्नी वार भी अपना बनाया जाए उन्ना ही थोड़ा। जिन्नी वारी देखा जाए उन्ना ही थोड़ा। सो इसलिए गुरु नूं वार वार देखना, गुरु दे कोल वार वार बहना, गुरु दे अगे वार वार अरदास करनी, गुरु साहब का वार वार शुकराना या धन्नवाद करना। ये क्यों है? क्योंकि महाराज जी ने बाणी विच लिखिया, गुरु जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। सो गुरु वर्गा कोई नहीं है, गुरु वर्गा कोई नहीं है, कोई देवी देवता भी नहीं है। ते ओहदे भाग खरे ने, ओहदे भाग चंगे ने, जिन्हों गुरु ने अपनी सेवा दे विच लाया, जिसनों गुरु ने अपना नौकर चाकर बनाया वो भागां वाला है। जिसनों गुरु ने अपना दास गोला बनाया वो भागां वाला है। इस करके गुरु का धन्नवाद, गुरु का शुकराना जिहड़ा है वो हर दुनिया के मनुख नूं सबनों ही करना चाहिए। और जिहड़े करते हैं वो गुरु की बख्शिश हासिल करते हैं। धन्नवाद बदले शुकराने बदले ये नहीं भी सानू कुछ मिलता नहीं। मैं पहला बेनती की, जो दुनियावी तौर पर असी किसी का धन्नवाद करते हैं तो वह भी अग्यों प्रसन्न हो जाता, वह भी कह दिंदा धन्नवाद जी दोबारा फिर। जे गुरु नूं कोई कहे धन्नवाद, जे गुरु नूं कोई कहे जी, जे गुरु नूं कोई कहे शुक्रिया शुकराना, उहदे लई पंक्ति लिखी है, जे को जियो कहे उन्ना को जम की तलब ना होई। उन्हां नूं जमां दे चक्कर दे विचों, गेड़े दे विचों वो गुरु जां रब कढ लैंदा है, कढ लैंदा है। जिहड़ा गुरु का शुकराना करदा, गुरु का धन्नवाद करदा, गुरु उसनूं बहुत ज़्यादा विपता तो बचा लैंदा है। बहुत ज़्यादा विघन रुकावटां उहदियां जड़ियां ने वो खत्म कर दिंदा है। क्योंकि रोज़ पंक्ति सुनते हैं, जिथे महाराज आ गए, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सुआ, वो जगह पवित्र हो जाती है। पवित्र जगह ते नाम का वासा, गुरु का वासा, रब का वासा हुंदा। सो इसलिए धन्नवाद शुकराना रब का बहुत जरूरी है। सो जिहड़े करते ने भई उन्होंने बहुत बहुत खुशी, बहुत मुबारक। जिहड़े नहीं करते उन्होंने परमात्मा सोझी देवे, उन्होंने भी करना चाहिए। असी सारे ही उस मालक दे बच्चे हाँ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਖਾ ਕੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਤਗੜੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਯਾਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਯਾਤਰਾ। ਸੋ ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, 10 ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, 100 ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, 1000 ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਲੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ,
कि जिस वाहिगुरु दी, जिस गोबिंद नूं मिलण दी तू गल सुना रहे हैं जां कर रहे हैं, कि तैनूं वो गोबिंद मिलिया? जे नहीं मिलिया तो कित्थों तक मिलिया? जे मिलिया तो किवें मिलिया? जे दिखिया तो किवें दिसदा? जे महसूस किया तो किवें महसूस किया? जिहड़ा सानू रब की गल सुनाउंदा है ना, उहदे कोलों साडा पुछना हक है कि जे तू उस रब की गल करदा तो फिर मैनू रब नूं दस, रब दे बारे सही तरह दस, उस दे मिलाप बारे दस, उस दी शक्ल बारे दस, उस दे स्वरूप बारे दस, उस नूं मिलण तो बाद की हुंदा उस बारे दस। ये सवाल करना बनदा। सो गुरु साहब जी कह रहे ने, मनुखा जन्म एक मिलन का राह है। जिसनों मिलिया वो राह ही दस सकता, जिसनों राह मिलिया नहीं वो गोल मोल गल कर सकता है, वो बुझारत दे विच गल पा सकता है। जिसनों उस चीज़ का ज्ञान है वो सानू सैटिस्फाई कर सकता है, वो सानू तसल्ली दे सकता है। जिसनों इसका ज्ञान नहीं, वो केवल गल्लां दे नाल ही सानू ये चीज़ां दस सकता है। सो इसलिए वार जिहड़ी है जां गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया जिहड़ी है वो है मनुखा देही। सो मनुखा देही दे विच आके गोबिंद नूं मिलना। तो गोबिंद महाराज जी कहते वो किसी भी एक जगह ते स्पैशल नहीं बैठा, ना कोई स्पैशल गुरुद्वारे, ना कोई मंदिर, ना मस्जिद। जी ये कहिए उत्थे नहीं है, उत्थे है, पर केवल ये ना कोई समझे भी केवल उत्थे है, होर किसी जगह नहीं है। जे गोबिंद नूं कल्ला गुरुद्वारे देखना शुरू कर दिता तो संसार नाल नफरत बनी रहेगी, संसार दे नाल प्यार नहीं बनेगा। जे गोबिंद नूं केवल असीं मंदिरां मस्जिदां विच ही देखना शुरू किया जां राम नाम अल्लाह नूं, ते फिर साडी संसार दे नाल वो जिहड़ी सांझ नहीं पै सकेगी, जिहड़ी सानू ग्रंथ दसदे ने भी जो संसार दे विच असीं उस गोबिंद नूं वेखना वो वेख नहीं सकदे। इसलिए रब नूं केवल धार्मिक स्थानां दे विच देखण दी बजाय, ये नहीं मैं कहंदा भी देखना नहीं चाहिए, उत्थे भी देखना चाहिए। उहदे तो बाद वो सानू दस दिंदे ने, धार्मिक स्थान सानू दस दिंदे ने, ग्रंथ सानू दस दिंदे ने। की दस दिंदे ने? ते बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। जिहड़ा वो परमात्मा अदृष्ट है जां अदिख है, उस नूं असीं देखना चाहुंदे हां। जिथे वसिया उहदे विच देखना नहीं चाहुंदे। मैं कल भी बेनती कीती सी, हवा पानी धरती आकाश वो सारियां दे विच है, जीव जंतु सारियां दे विच है। असीं केवल धार्मिक स्थान दे विच ही क्यों उस नूं देखण दा यतन करदे हां। जिवें गुरु नानक महाराज जी ने साइंस नूं मोहरे रख के गल कीती है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। असीं उस नूं पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय, असीं उस नूं पानी विच क्यों नहीं वेखदे? पानी विच मतलब देखण दा मतलब ये है भी पूजा करन दा मतलब ये है। मेरा मतलब ये कहण दा नहीं भी पानी दी कोई होर तरीके नाल पूजा कीती जाए। मतलब किसी चीज़ नूं बचाउणा, सेव करना, राखी करनी, कदर करनी, ये पूजा भी है ते परमेश्वर नूं देखना भी है। जिहड़ा पानी दी संभाल करदा है, जिहड़ा पानी दी देख रेख करदा है, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये उस कुदरत नूं कुदरत दे विच ही दिखाउंदियां हन। चाहे धरती है, चाहे आकाश है, चाहे पताल है, चाहे कोई भी चीज़ है, उस परमात्मा की होंद नूं हर जगह दे विच गुरु साहब जी कहंदे तू मानना है या महसूस करना है।
ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਜੀਵ ਹੈ, ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਤੀ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਪਹਾੜ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਰਤੀ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੁਗਿਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬਹਿ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰੀ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਮਾਟੀ ਏਕ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਮੀ ਹੈ।
ਜਿਹਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਰਮਿਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਂਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਚੰਗਾ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਦਰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਮੁੜ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਗੇਂਦ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਓਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਓਨੀ ਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸੇਗਾ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਹਨ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੋ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਗਰਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਇਹ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਵਾਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਇਆ, ਪੁੰਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਲਾ, ਚੰਗਿਆਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
तो ये चीज़ां जिहड़ा करदा है उसनों ही महाराज जी कहते हैं ये असली कर्म है, असली कम है। तो बाकी कम जिहड़े ने वो धार्मिक दुनिया दे विच कम नहीं आने। गुरु साहब जी कहते हैं अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सो इस करके गुरु की याद विच अपने इष्ट रब की याद विच बैठ के उहदे तो कुछ सिੱਖਿਆ कर। याद विच केवल बहना नहीं, याद विच केवल बहना नहीं, उस याद दे विचों सानू प्राप्त की हुंदा है, सानू गुरु साहब कह के रहे ने वो लेना। याद विच बहन तो बाद जो याद विच उसने सानू दिता जां दसिया उसनू ग्रहण करना, इसनू कहंदे ने मिल साध संगत भज केवल नाम। जो मतलब सानू सिੱਖਿਆ जिहड़ी मिलती है संगत राही, सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुरु विचार, इनू कहंदे ने मिल साध संगत भज केवल नाम। सो इस करके संगत दे विच केवल रब दी गल, रब दे नाम नूं ही सुनिया जाना चाहिए है। इनू ही कहंदे ने गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, सरंजाम लाग भवजल तरन कै। सरंजाम का मतलब आर विच लगा रहना, किसी कम विच लगा रहना। इत्थे वो आर नूं क्या है, चंगा कर्म, चंगा समा। चंगा समा वही है जिहड़ा उसकी याद विच बीते जां गुजरे। सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जिहड़ा चंगा समा चंगे पासे लग्या, महाराज जी कहंदे वो तैनूं तारन दे विच सहाई हो सकदा है। वो तेरा बीतिया समा जिहड़ा वो तैनूं तरन दे विच जां तारन दे विच, सरंजाम लाग भवजल तरन कै, तैनूं तारन दे विच वो समा वो आर विच लग ते सहाई हो सकदा है। जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो। सो गुरु साहब जी फरमान कर रहे हैं मनुख दा जन्म जिहड़ा है वो ज़्यादा करके जांदा पिया जां जन्म बिरथा जात, जात मतलब व्यर्थ जा रहा है। मनुख दा जिहड़ा जन्म है वो संसार दे नाल लग के बिरथा जा रहा है। माया लग भूलो संसार, जन्म बिरथा जात रंग माया के। जां ये कह लीए केवल पैसे नहीं, दुनिया दे रंग, दुनिया दी हर वो चीज़ जिहड़ी मुनकर करदी है रब तो या गुरु तो, उसनूं कहंदे हन माया। सो गुरु साहब जी कहंदे ने उस चीज़ वाल लग के इसका जन्म जिहड़ा बिरथा जा रहा है। सो यही ही चीज़ तो सानू जाणू करवा रहे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज। सो पातशाह जी कहंदे जन्म बिरथा जात रंग माया के जा रहा है। तो फिर जिहदा जन्म बिरथा माया दे ਜਾਂ संसार के रसां दे विच जा रहा है, उसने फिर जप तप संजम धर्म ना कमाया। उन्हें अपने आप नूं जां अपनियां इंद्रियां नूं रसां वल्लों रोकण दा यतन नहीं किया। जिहड़ी चीज़ उसनूं रस दिंदी गई वो उस वल होर ज़्यादा झुकदा रहा जां उहदे वल होर ज़्यादा भजदा गया, होर ज़्यादा। जदों इसनूं महाराज जी कहते किसी चीज़ ने रस दिता, कोई भी चीज़ है दुनिया दे विच, जदों इसनूं रस मिलिया उस चीज़ दे विचों ये उस रस वल ही उधर ही तुर पिया ते उस रस वल ही जीवन जिहड़ा लग गया, ज़्यादा समा लग गया। तो इस करके इसने जप तप संजम धर्म ना कमाया, अपने आप नूं गलत पासियों रोकिया ना। कोई जप नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई संयम नहीं साधिया, तो कोई ऐसा कर्म नहीं होया जिंदगी दे विच जिसनूं करके ये धर्मी बन सकता सी, वो नहीं किया। जप तप संयम धर्म ना कमाया तो सेवा साधना जानिया हराया। इसने गुरु की संगत, रब दे प्यारियां की संगत जां गुरु की सेवा, संसार की सेवा, गरीब की सेवा, लोड़वंद की सेवा, सेवा साधना जानिया हराया। इसने इसकी जांच नहीं सीखी। गुरु पातशाह फरमान करते जदों
ਇਹਦਾ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਹਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਉਹ ਟਹਿਲ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਹਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਹ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-2, 5-5, 4-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। 300 ਜਾਂ 500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 2.5 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਟੋਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਹਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨੀਚ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ, ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਆਵੇ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਸਭ 'ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।